إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حمانا الله وإياكم من النار. فحتى في الله نعود إلى دراسة هذه الرسالة المباركة بإذن الله عز وجل، ألا وهي الدروس المهمة لعامة الأمة لمؤلفها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، على شرح فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب أو الدرس العاشر على سنن الصلاة. وصلنا إلى الدرس العاشر، سنن الصلاة. نعم، فعل الحق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر سنن الصلاة. سنن الصلاة ومنها الاستفتاح، جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، رفع اليدين مدمومتي الأصابع ممدودتان حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع، والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. ما زاد عن واحدة في التسبيح للركوع والسجود، ما زاد على القول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة من الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. جعل رأس حيال الظهر في الركوع، مجافاة العضدين عن الجنبين، والبطن عن والفخذين عن الساقين في السجود. رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. جلوس المصلي على رجليه اليسرى مفروشة، ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين سجدتين. التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس لمقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد، وتحريكها عند الدعاء. الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. الدعاء في التشهد الأخير. الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء في ركعتي الأوليين من صلاة المغرب والعشاء.
والإشار بالقراءة في الظهر والعصر الإسرار. الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمهموم والمنفرد فإنه سنة ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع. طيب بارك الله فيك. الحمد لله. إذن قد شرعنا في دراسة هذا الدرس العاشر على سنن الصلاة، وذكرنا في دروسنا الماضية السنة الأولى وهي الاستفتاح. طيب، إذن السنن المقصود بسنن الصلاة أي ما عدا الأركان وما عدا الشروط والواجبات، فكل ما عدا الأركان والواجبات والشروط يدخل في السنن. طيب. Donc dans le terme conventionnel, lorsque nous parlons de sunan, qui est le pluriel de sunna, de la prière, ici c'est tout ce qui n'est pas ni une condition de la prière, ni une obligation de la prière, ni une condition ou un pilier de la prière. D'accord? Donc tout ce qui ne fait pas partie de ces trois catégories, piliers, obligations et conditions, font partie des sunan de cette prière. On a vu donc la première, c'est al-istiftah, c'est-à-dire la dua qu'on appelle de al-istiftah, de l'ouverture, avant de réciter la sourate al-Fatiha. Et on a vu qu'il y avait plusieurs façons de la faire. Cette dua ou cette évocation, cette mention qu'on appelle dua al-istiftah. Taïeb. Puis on a vu également le fait de poser la main droite sur la main gauche au-dessus de la poitrine. Au-dessus de la poitrine lorsque on est debout. Inda al-qiyam. Ça c'est une sunna. Avant de se prosterner, jaïd, wa ba'da. Et également le cheikh, il voit que c'est une sunna de les poser également après l'inclinaison. Une fois que tu te retrouves, tu te relèves de ar-ruku', de l'inclinaison. On avait vu également, je crois, les 4 façons de poser sa main droite sur la main gauche. Qui nous les rappelle, Inch'Allah. La première, Yunus. Il y a le fait de les poser parallèlement d'empoigner la main droite. La première. Donc, poser à plat, la main droite sur la main gauche. À quel niveau? Poignet jusque... À quel niveau? Ta main droite, tu la poses où? Montre-nous. Il est bien là, Ikhwat Fillah? Là. Non, c'est pas bien là. Voilà. Regarde, Abdel Haq. Non. Il faut que ta main droite, en fait, recouvre l'avant-bras, le poignet et la main. C'est 3 parties. L'avant-bras, c'est là. La poignée et la paume de... ou plutôt le dos de ta main. Vous voyez? Donc ici. C'est bon? En gros, sur le poignet. Il faut que tu poses à peu près ta main droite sur le poignet. C'est bon? La deuxième façon? Attraper le poignet. Voilà. Attraper au niveau du poignet. La troisième? Est-ce qu'on a encore d'autres façons de sabrer? C'est directement sur le poignet. Attraper donc, quoi? L'avant-bras. Voilà. Attraper l'avant-bras ici. Attraper l'avant-bras. Et la quatrième? Yunus?
Le coude. Non. Non, c'est pas une sunna, s'attraper le coude. C'est pas une sunna. Quatrième, Abdelhaq. عندك؟ Hein? Surélever le poignet. Surélever le poignet? Non. Ah, il y a des frères qui le font, mais non, tu ne soulèves pas le poignet. Tu gardes ton poignet, ta main ici. Donc, soit à plat, soit tu attrapes ton poignet, ou on attrape l'avant-bras. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, voilà. On pose à plat la main sur l'avant-bras. Taïeb. Voilà, c'est les quatre façons de poser sa main droite sur la main gauche. Soit on attrape le poignet, soit on attrape l'avant-bras, soit on pose à plat sur le poignet ou à plat sur l'avant-bras. Tout simplement. جيد. ثم ذكرنا الثالثة وهي رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين. Le fait de lever les mains avec les doigts étendus et serrés les uns aux autres, ne pas avoir les doigts écartés, mais les doigts serrés les uns aux autres, allongés comme ceci, au niveau des épaules, ou au niveau des oreilles, ou entre les deux. Ou entre les deux. Qui nous rappelle les moments où il est recommandé de faire cela, où c'est une sunna de faire cela. Ça, c'est des révisions. Lève la main, hein? Lorsque on se relève du ruku', naam. عند الرفع من الركوع. Donc lorsque tu te relèves du ruku', il est recommandé, c'est une sunna, de lever les mains. De lever les mains. Et à quel moment exactement on lève les mains? Est-ce qu'on lève les mains une fois qu'on est debout, ou avant qu'on se relève, ou pendant qu'on se relève, on lève les mains? On lève la main, Khatfila? Naam. Athna al-rafa. Pendant, justement, le relevé. Pendant la relève. D'accord? Ni avant, ni après. Donc tu vas dire Allahu Akbar, et en même temps que tu te relèves, tu lèves les mains. Pardon. Sami Allahu liman hamida. D'accord? Ensuite, à quel moment, Sabri? On se relève de la prosternation. De la prosternation. Pour se remettre debout, je parle. Pour se remettre debout. Non. Faux. Après. Quand on entre en prière, on fait le takbir. Bien sûr. Déjà, pour commencer, tu fais takbirat ihram. Lorsqu'on entre en prière, Allahu Akbar. C'est pas obligatoire. Celui qui entre en prière, qui pose directement les mains ici, il dit Allahu Akbar, il entre en prière. Dakhala salah. Dakhala fi salah. D'accord? Mais la sunna, tu lèves les mains. Allahu Akbar. واضح? Yallah. Akhi. Voilà. Donc, quand tu te relèves pour la combien de raka'a? Non. Le tashahhud, tu le fais quand? Oui, donc tu vas te relever pour la troisième. Ça, c'est ça? Oui. D'accord? Donc, au moment du relevé pour la troisième unité de la prière. Et à quel moment on lève les mains? Est-ce qu'on lève les mains en étant assis? Est-ce qu'on lève les mains lorsqu'on est complètement debout? Ou pendant le relevé? Yes. Quand il est debout. Quand Alors, hein? Nous, on n'a pas dit cet avis-là. Ça, c'est un avis qui existe. Non? Pendant. D'accord? Donc, quand tu te relèves, en même temps que tu te lèves, tu lèves les mains. Allahu Akbar. Pas avant ni après. Non. Et du coup, il reste un moment encore. Ça fait 3 là. C'est quoi le quatrième? Voilà. Quand tu descends pour al-ruku', l'inclinaison. Quand tu vas pour t'incliner, Allahu Akbar, et tu t'inclines. C'est bon quand tu fais là? Est-ce qu'il y en a d'autres? De moments légiférés pour lever les mains? Ou pas? Là. Non. Quand tu regardes les textes, tu trouves qu'il n'y a que ces 4 moments-là. Taïb.
وقد يقول قائل لأن الشيخ ذكر أن المواضع الثلاثة الأولى ثابتة في الصحيحين. الثلاثة الأولى عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وعند الرفع من الركوع، هذه ثابتة في الصحيحين البخاري ومسلم. والموضع الرابع ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قد يقول القائل: من المعروف من المختصرات على المذهب الحنبلي كزاد المستقنع أن مواضع الرفع ثلاثة عند الكتاب المشهور اسمه زاد المستقنع، فيه 3 مواضع فقط لا 4. فكيف يخفى على الأصحاب، يعني على أصحاب هذا المذهب الحنبلي، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما مع كونه في صحيح البخاري؟ فيجاب عن هذا بأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإن كان في صحيح البخاري إلا أن الإمام أحمد لا يلزم بقول الإمام البخاري، لا يلزم، لأنه إمام مثله وفي نفس الزمن، عاش في نفس الزمان للإمام البخاري رحمة الله عليهما. فحديث ابن عمر لم يثبت عند الإمام أحمد مرفوعا، بل يرى الإمام أحمد أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. وبما أن زاد المستقنع معتمد مذهب الإمام أحمد، والإمام لا يثبت الخبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلا الكتاب من ذكر استحباب الموضع الرابع. نعم. Donc, il dit le cheikh que les 3 premiers moments pour lever les mains ont été mentionnés dans un hadith qui se trouve dans les 2 sahih, Al-Bukhari et Muslim. En revanche, le 4e moment, qui est le fait de se relever pour la 3e raka'a, il n'est mentionné que dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, pas par Muslim, rapporté par Ibn Umar. Donc si une personne pose la question au sujet du fait qu'il est connu dans le madhab, la doctrine de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, Hanbali, notamment dans le livre Zad al-Mustaqni', qu'il est mentionné que 3 moments pour lever les mains, et pas 4. Pas le 4e. Donc si on te pose la question, mais comment est-il possible que les gens de ce madhab aient ignoré ce hadith qui est pourtant dans le Bukhari? Même s'il n'est pas dans Muslim, il est dans le Bukhari quand même. Sahih al-Bukhari. Taïb. Eh bien, on répond à cela que le hadith d'Ibn Umar, radiyallahu anhuma, même s'il se trouve dans l'authentique del Bukhari, déjà, premièrement, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, n'est pas dans l'obligation, eh bien, d'adhérer à toutes les authentifications del Bukhari, rahimahullah ta'ala. Savoir qu'ils ont vécu à la même époque. Ahmed, il est décédé à peu près 10 ans avant Al-Bukhari, donc ils ont vécu à la même époque. Taïeb. Donc, premièrement, il n'est pas obligé d'adhérer à tous les avis ou les hadiths de Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, car ce sont 2 grands imams, l'un comme l'autre. Le hadith d'Ibn Umar, pour Ahmed, rahimahullah ta'ala, n'est pas un hadith marfou' pour lui. Ahmed le considère comme étant un hadith mawqouf, c'est-à-dire qu'il s'arrête aux compagnons, Ibn Umar. Et d'ailleurs, dans le hadith, il est mentionné que Ibn Umar, eh bien, levait les mains à ces endroits-là, à ces 4 endroits, pardon. Mais à aucun moment, Ibn Umar a dit que le prophète faisait cela. Il a juste été rapporté que Ibn Umar faisait cela.
Donc, Ahmed lui considère que le hadith, il n'est pas marfou', il ne remonte pas jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, mais il s'arrête au compagnon Ibn Omar. Donc, cet avis, il fait nadar. Cet avis, il est réfutable, il est réfuté. Pourquoi il fait là? Parce que les compagnons, bien sûr, ne vont pas légiférer un acte ou un geste dans la prière que le prophète ne leur a pas montré, ou qu'ils n'ont pas vu de leurs propres yeux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Ibn Omar il a fait, c'est qu'il a pris du prophète alayhi wa sallam. Jaïd. Donc on dit peut-être qu'il est mawqouf au niveau de sanad, de la chaîne, mais on dit qu'il est marfou' dans le jugement. Dans le jugement, on dit qu'il est marfou' et il remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car, encore une fois, les compagnons ne légifèrent et n'oseraient pas légiférer après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Taïb. Non. C'est pour cela donc que dans le livre des Hanabila, on ne trouve pas donc ce quatrième moment. فهي أقوال الأئمة واجتهاداتهم ولا يلزم بعضهم بقول بعض لكن على المتعبد وطالب الحق أن يطلبه من مظانه ولا يقلد في دينه الرجال فما دام الخبر ثابتا في صحيح البخاري فلا مندوحة لنا من الأخذ به لكن هذا مجرد اعتذار لمن لم يقل به من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. Donc tout ceci, font partie des... Et vous savez que dans la jurisprudence en plus, eh bien c'est assez fréquent, des avis, des différentes paroles des imams de la sunna et des efforts de recherche qu'ils ont fournis pour la communauté, et aucun d'entre eux n'est obligé d'adhérer aux avis des autres de manière obligatoire. Chacun a ses arguments, chacun a ses preuves, et chacun a fait ses efforts. Et celui qui a atteint la vérité, eh bien, il est récompensé, comme celui qui s'est trompé, il est également récompensé. Il est également récompensé. Mais, par contre, le muta'abbid, le serviteur d'Allah tabarak wa ta'ala, celui qui recherche la vérité, il doit la rechercher eh bien là où elle est, l'accepter là où elle est. Et il n'a pas à imiter aveuglément qui que ce soit parmi les hommes. Il n'a pas à imiter aveuglément qui que ce soit parmi les hommes, ou à suivre de manière fanatique un homme, ou un imam, ou un madhab. En disant, moi je suis un Hanbali, et je ne prends que le madhab de Al-Hanabila. Et tout le reste, je ne prends pas. Ou je prends que le madhab de Malik, ou Shafi'i, ou Abi Hanifa. Là. Celui qui recherche la vérité, il la prend là où elle est. Même si elle n'est pas dans la doctrine sur laquelle il a grandi, ou la doctrine de son pays. Non, il doit l'accepter là où elle se trouve. Tant que l'information, elle est affirmée, confirmée, notamment ici dans Sahih al-Bukhari, eh bien, il n'a d'autre choix que de la prendre et que de l'accepter. Tant qu'elle est, bien sûr, authentique, et vous connaissez les conditions rigoureuses de l'imam al-Bukhari. Mais nous mentionnons cela pour répondre à ceux qui viendraient peut-être critiquer ou dénigrer l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, parce qu'il n'a pas pris l'avis de Bukhari. Non. Chacun a fait leur effort de réflexion et chacun a ses preuves et ses arguments. Alhamdulillah. الرابعة ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، أي في قول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، ما زاد على واحدة. وتقدم أن التسبيح في السجود والركوع مرة واحدة واجب. يعني هذا التسبيح وهذا القول من الأركان أو الواجبات. هذا القول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم من الواجبات أو من الأركان. Cette parole elle fait partie des obligations ou des piliers? On lève la main. Obligation.
Obligation, na'am. Taïeb. Mais l'obligation, c'est quoi? C'est le fait de le dire une seule fois. Ça, c'est l'obligation. Taïeb. Qui nous rappelle c'est quoi une condition? Là, on révise, c'est important de réviser. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas révisé. Ça va. C'est ce dont l'absence entraîne obligatoirement la validité de la chose, de l'acte. L'invalidité, ouais. Ouais, mais peut-être que les frères n'ont pas bien entendu. L'invalidité. Et ce dont la présence n'entraîne pas obligatoirement ni la validité ni l'invalidité de l'acte. Ni la validité de l'acte. En lui-même. En lui-même. Non, mais c'est- Qui est capable de la donner en arabe? Personne n'est capable de donner en arabe, khatifillah. Hein? Hein? Peut-être faire une moitié. Vas-y, quelqu'un fera l'autre moitié, Inch'Allah, vas-y. ما يلزم العدمي من عدمي العدم. Ahsant. Et l'autre moitié? Allez. Bismillah. إذن, ici, le frère, ما يلزم من عدمه العدم. Donc, comme tu as dit, ce dont l'absence entraîne l'invalidité de l'acte. ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته. Et ceux dont l'absence n'entraîne pas, ceux dont la présence n'entraîne pas forcément ni la validité, ni l'invalidité de l'acte en lui-même. Ça, c'est la condition. Et c'est quoi la différence alors entre une condition et un pilier? Parce qu'on pourrait dire la même chose pour le pilier. Par exemple, qui nous peut donner un exemple de pilier? Shart min shurut, salah. Attends, change un peu. Subhanallah. Hein? Takbirato, lequel? L'ihram, naam. Takbirat al-ihram. Donc le premier takbir, pour entrer en prière, c'est un pilier. C'est un pilier. Et le pilier, du coup, le takbirat al-ihram, si on ne le fait pas, la prière, elle n'est pas valide. Elle n'est pas valide. Et si on le fait, ben, il se peut que la prière ne soit pas valide pour autre raison. Ça y est? Non. Donc la définition, mais donc la différence entre la condition et le pilier, Akhi? Moi je pose une question et tu poses une question. Répondez à ma question. La condition, c'est avant l'acte. Et Voilà. le pilier, c'est pendant. Voilà, la condition c'est نعم أحسنت الشرط الشروط خارجة عن الصلاة. La condition, elle est extérieure à l'adoration, à la prière, et le pilier, il est intérieur, d'accord? Il est à l'intérieur de la prière, le pilier. داخل في الصلاة. نعم. Et l'obligation? C'est quoi la différence entre un pilier et une obligation? L'obligation n'est pas la prière. On lève la main, Khatfillah. Non? Elle n'est pas la prière, l'obligation, elle a une compensation. Donc, le délaissement de l'obligation n'annule pas la prière. Dans tous les cas? Involontaire. Voilà, c'est important. Parce que si moi je ne fais pas une obligation volontairement, ma prière elle est nulle. Ma prière elle est nulle. Que je fasse une prosternation d'inattention, d'ailleurs c'est plus une inattention, pardon, parce que c'est volontaire. Donc, naam, comme tu as dit, l'obligation, lorsqu'elle n'est pas faite involontairement, eh bien, elle est réparée par sujoud as-sahou. Sujoud as-sahou. Contrairement à l'obligation pilier. Donc, est-ce que le pilier, c'est quoi la différence? Du coup, le pilier, c'est quoi? Une compensation. Il n'y a pas de réparation possible. Même si tu le fais involontairement, tu es obligé de revenir et de le faire. D'accord? Alhamdulillah. Jahid. Non. J'avais une question. Si quelqu'un il délaisse volontairement une obligation, mais derrière l'imam, c'est quoi le jugement? C'est pareil. Ça va être Bien sûr, s'il délaisse une obligation, même s'il est ma'moum, la prière de l'imam ne répare pas c'est même pas un oubli. D'accord? Son omission, son délaissement volontaire. Ça ne répare pas. Cite-moi une obligation, un exemple d'obligation. Voilà. Toi, tu pries derrière l'imam et volontairement, tu ne le dis pas. Ta prière, elle est valide? Ta prière, elle est invalide.
elle est invalide. Par contre, si tu l'as oublié, taïeb, là oui. Là oui. Mais si c'est volontaire, non. Des fois, en recours, ça m'arrive d'inverser entre Subhan Rabbil A'la ou Subhan Rabbil A'la intentionnellement. Ça changerait. Enfin, ça. Tu inverses intentionnellement, Non, non. inintentionnellement. Intentionnellement. C'est dur le français des fois. Par exemple, la fois en sujoud, je suis en train de dire Subhan Rabbil A'la. Et d'un coup, je me rends compte. Et du coup, je redis 3 fois Subhan Rabbil A'la. C'est-à-dire que ça va. La baisse, alhamdulillah. Tant que c'est involontaire, il n'y a aucun problème, alhamdulillah. طيب. إذن قلنا تقدم أن التسبيح في السجود والركوع مرة واحدة واجب، لكن ما زاد على ذلك إلى 3 أو 5 أو 7 فمستحب، أي سنة. لا يأثم المرء بتركه ولا يسجد لتركه سهوا، لكن إن فعله حاز الثواب إن شاء الله. Donc, on a dit, fait partie des sunan, le fait de dire plus d'une fois le tasbih. Plus d'une fois le tasbih, que tu sois en prosternation ou en inclinaison. Donc, tu peux le dire 3, 5, 7. Tu peux aussi le dire 2 fois, 4 fois, 6 fois, 8 fois. Mais, par rapport au hadith que vous connaissez sûrement, dans lequel il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allaha witr, fa yuhibbu witran. Ou yuhibbu al-witr. Allah Jalla wa Ala, il est witr. C'est-à-dire, il est wahid. Il est munfarid. Il est unique. Et il aime ce qui est pair. Impair, pardon. Il aime ce qui est impair. Donc, à partir de là, certains ulama ont dit qu'il était recommandé de terminer sur un nombre impair. Quand tu es impair, de tasbih, etc. Mais ce n'est pas une obligation non plus. D'accord? Donc, ce qui excède, eh bien, le fait de le dire une seule fois, Subhan Rabbil A'la ou Subhan Rabbil Azim, c'est une sunna. C'est une sunna. Et, comme on l'a déjà dit, je crois, lorsque tu pries derrière un imam et que l'imam est toujours prosterné ou toujours incliné et qu'il est en train de faire son athkar, eh bien, continue, ne t'arrête pas, ne garde pas le silence. Ne dis pas, ça y est, je l'ai dit 3 fois, c'est bon, je m'arrête. Non, continue. 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à ce que l'imam se relève. D'accord? Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de maximum. Plus tu vas le dire, et plus tu es récompensé par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ce qui est important, on a dit, ce n'est pas la quantité également. Ce n'est pas la quantité qui est importante. Il vaut mieux dire une fois, Subhana Rabbi al-A'la, avec le cœur, du plus profond de ton cœur, en ayant médité sur chaque mot de ce dhikr, que de le dire 100 fois sans avoir réfléchi sur ça. Que de le dire 100 fois, juste pour cocher la case, je l'ai dit. Il y en a beaucoup, ils font la prière, ils cochent juste des cases. Allez, j'ai coché la case de tasbih, j'ai coché la case de Rabbi Ghfirli, j'ai coché la case de Shahud, j'ai coché la case de ça. Et ça, j'ai prié. Non, non. On n'est pas là pour cocher des cases, on est là pour prier avec le cœur. On est là pour prier avec le cœur. Pour sortir de la prière en étant lavé de nos péchés et en ayant lavé notre âme, en ayant vraiment prié une prière spirituelle, une prière légiférée, une prière dans laquelle on a parlé avec Allah tabaraka wa ta'ala, on a glorifié Allah jalla wa ala, on s'est confié à lui subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de chaque mot que tu vas prononcer. Mais si l'imam il est toujours incliné ou prosterné, continue, ne reste pas silencieux, car ce serait du temps perdu. Donc, on a dit ici, malgré ça, le fait de le dire qu'une seule fois, ne fait que tu n'as pas commis un péché non plus. Et tu n'as pas à te prosterner pour une inattention parce que tu leur as dit qu'une seule fois. Non. Alhamdulillah. Mais celui qui répète 3, 5, 7, 9, etc., il sera récompensé si Allah tabarak wa ta'ala le veut. الخامسة ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين فهو سنة فلو قال رب اغفر لي مرة واحدة كفى وتأدى به الواجب وإن زاد على ذلك فحسن.
la cinquième sunna mentionnée par l'auteur, rahimahullah ta'ala, eh bien, ce qui est dit en plus de Rabbana wa lakal hamd lorsqu'on se relève de l'inclinaison, ar-ruku'. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de ce dhikr. On a donc celle-là, Rabbana wa lakal hamd. Qu'est-ce qu'on a encore? Rabbana lakal hamd, donc sans le waw. Rabbana lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. D'accord? Ceux qui disent, il y a certains ulama ont dit que le sens de Rabbana wa lakal hamd, pourquoi le waw? Qu'est-ce qu'il fait là, le waw? Quel sens il a ce waw? Rabbana, ô notre Seigneur, wa lakal hamd. Et à toi, toutes les formes de louange, où tu possèdes toutes les qualités qui méritent que tu sois loué. À quoi il sert ce waw? Certains disent, il sert à exprimer quelque chose qui est sous-entendu, qui est Rabbana laka ni'mah wa lakal hamd. Il y a une chose qui est dite avant le waw, qui est notre Seigneur, à toi, tu possèdes tous les bienfaits. Laka ni'mah. Tu possèdes tout le bienfait, tous les bienfaits. Wa lakal hamd. Et bien sûr également, les formes de louange te reviennent. Jaïd. Qu'est-ce qu'on a encore comme façon de le dire? Allahumma. Voilà. Allahumma rabbana lakal hamd. Et quoi encore? Akhi Aziz? Non? Vas-y. Voilà. Allahumma rabbana wa lakal hamd. C'est bon? C'est noté? Donc c'est bien de diversifier. Quand on a ce genre de diversité dans la sunna, qui s'appelle ikhtilaf at-tanawu', une différence de diversité, c'est bien de varier également lorsque on prie, afin de pratiquer toute la sunna qui nous a été rapportée par les salaf as-salih, rahmatullah alayhim. Donc ça c'est le fait de le dire une fois. Rabbana wa lakal hamd, c'est une obligation, d'accord? Et tout ce que tu peux dire après cette parole-là, comme hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, eh bien ce sont des sunan. Ce sont des sunan. Wa ma zada an wahida fi ad-du'a bi al-maghfira bayna as-sajdatayn. Et également ce que tu peux dire après avoir dit Rabbi ighfirli une fois. D'accord? Donc si tu veux le dire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ce sont des sunan également. Est-ce que c'est clair, Khatifila? Et il y en a aussi d'autres versions par rapport à ce que tu peux dire entre les deux prosternations. Après, Rabbi ighfirli, warhamni, wa'fu anni, warfa'ni. On a d'autres du'a que tu peux faire, apportés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le minimum, c'est de dire au moins une fois, Rabbi ighfirli, ça c'est une obligation. Et le reste, c'est recommandé. السادس جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. جعل الرأس حيال الظهر في الركوع أي يجعل رأسه في مستوى ظهره. وقد جاء في حديث أبي حميد رضي الله عنه وغيره في صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع لم يشخص رأسه أي لم يرفع رأسه ولم يصوبه أي لم ينزل رأسه هكذا إلى الأرض. طيب ولهذا قال الشيخ يشخص رأسه أي يرفع أو يصوبه أي يطأطأ أي ينزله إلى أسفل. ومنه سمي المطر صيبا لأنه ينزل. المطر يسمى صيبا لأنه ينزل. لهذا من أذكار نزول المطر تقول اللهم اجعله صيبا نافعا. صيبا نافعا. صيب لأن المطر ينزل. Puis la 6e sunna
mentionné par le cheikh ici, rahimahullah ta'ala, eh bien, le fait de faire en sorte que lorsque tu es incliné, ta tête soit sur la même ligne que ton dos. Que ta tête soit sur la même lignée ou ligne que ton dos. Jaïd, comme l'a rapporté également le compagnon Abu Humayd et d'autres, concernant la description de l'inclinaison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait que lorsqu'il était incliné, ni il ne levait la tête vers le haut, ni il ne la baissait vers le sol. D'accord? Mais au contraire, encore une fois, elle était sur la même lignée que son dos, alhamdulillah. Jaïd. Donc le verbe ici, dit le cheikh, yusawwibhu, le verbe sawwaba yusawwibu, qui veut dire baisser, descendre. C'est pour cela d'ailleurs que la pluie, on l'appelle également sayyib, par rapport au fait que la pluie descende. On a les mêmes lettres, le sod, le waw et le ba. وجاء في وصف ركوعه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر. لو صب الماء على ظهره عليه الصلاة والسلام استقر الماء. ومن المشاهد أو من المشاهد أن بعض الناس إما ينحني كثيرا فيطأطئ رأسه أو يرفعه كثيرا وكلتا الهيئتين خطأ. Et également, il a été rapporté au sujet de la description de l'inclinaison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que sa tête était tellement alignée avec son dos que si jamais on venait à verser de l'eau sur son dos, voyez, eh bien l'eau restait stable sur ce dernier, car son dos était également bien parallèle au sol, de même que sa tête. Et malheureusement, on voit beaucoup de gens aujourd'hui, eh bien, qui soit lèvent la tête vers le ciel lorsqu'ils sont inclinés, ou la baissent trop vers le bas, et ceci est une erreur. Mais c'est une sunnah. S'il délaisse cela, sa prière elle est valide. Il aura juste délaissé une sunnah. السابعة مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. هذه هي السنة ويسمى المجافاة بين أعضاء السجود بخلاف فعل بعض الناس فإنه إذا سجد اجتمع وضم بعضه إلى بعض اجتمع في السجود والسنة هي المجافاة والمجافاة بمعنى الإبعاد أن تبعد بين أعضائك للسجود وذلك بأن يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي عضديه عن جنبيه بشرط أن لا يؤذي من بجواره أو يلزم عليه وجود فرج في الصفوف فليس معنى المجافاة أن تخل بواجب التراص في الصف أو تؤذي غيرك وإذا ترتب على فعل السنة أذى للغير فالسنة ترك هذه السنة السنة ترك هذه السنة كما هو معروف. La septième sunna que l'on mentionne ici, ce qu'on appelle al-mujafah. Donc al-mujafah, ça veut dire l'éloignement. L'éloignement, il dit premièrement, l'éloignement des bras par rapport au flanc. C'est-à-dire ici au flanc, au niveau de ton corps, ici les flancs, tu éloignes tes bras. À quel moment? Lors de la prosternation. D'accord? Là, on parle de la posture recommandée durant la prosternation. Donc, premièrement, il est recommandé, sunna, d'éloigner les bras de nos flancs, d'éloigner le ventre de nos cuisses et d'éloigner nos cuisses de nos jambes, au niveau des tibias, lors de la prosternation. Ça, c'est une sunna. D'accord? Contrairement à ce que font également beaucoup de gens qui, lorsqu'ils sont prosternés, ils sont recroquevillés sur eux-mêmes. Vous voyez, il n'y a aucun espace en dessous d'eux, tellement ils sont
serrés au niveau de leurs bras, de leur ventre, de leurs jambes et de leurs cuisses. Alors que la sunna, c'est justement d'écarter tout ça jusqu'à ce que même si un chat veut passer en dessous de toi, il peut passer. C'est sunna. D'accord? C'est-à-dire le fait d'élever le ventre et de l'écarter des cuisses, pas qu'il soit collé à tes cuisses, comme certains le font, d'écarter tes bras de tes flancs, pas prier comme ça, de prosterner comme ceci, mais de les écarter. À condition, bien sûr, c'est quand tu pries tout seul, il n'y a aucun problème. Mais lorsque tu pries dans un rang, avec quelqu'un qui est à ta droite et quelqu'un qui est à ta gauche, il faut faire attention. Car il dit le cheikh, à condition de ne pas gêner, déranger celui qui est à tes côtés. Ou de demander aux gens de te laisser un espace ou d'écarter tes pieds un maximum pour anticiper le fait que tu vas faire cette sunna. Donc le sens de l'mujafa, certes c'est une sunna, mais cela ne signifie pas que tu doives commettre quelque chose de répréhensible ou même d'interdit, d'accord, comme le fait de perturber, déranger les prières. Donc lorsque une sunna, le fait de faire une sunna va provoquer une gêne et une nuisance aux autres, eh bien la sunna est de délaisser cette sunna. La sunna dans ce cas-là consistera à délaisser cette sunna, comme cela est connu. Et malheureusement, beaucoup de gens veulent faire une sunna et font quelque chose en fait qui est contraire à la sunna. Comme ceux qui courent pour aller toucher la pierre noire lors du tawaf, ou pour embrasser la pierre noire lors du tawaf, mais ils vont faire du mal aux autres, mais ils vont peut-être blesser certains, parfois même toucher le corps des femmes, ou dévoiler des femmes, ou faire tomber des personnes âgées pour faire une sunna. نعم. وهذا الحكم يشمل الرجل والمرأة، ومع أن الفقهاء ينصون على أن المرأة تجتمع وتلتئم وتضم بعضها إلى بعض لكونه أستر لها، إلا أنه جاء في صحيح البخاري كانت أم الدرداء تجلس جلسة الرجل وكانت فقيهة. نعم. إذن نقل في صحيح البخاري كانت أم الدرداء رضي الله عنها تجلس جلسة الرجل وكانت فقيهة، أي تجلس جلسة الرجل في الصلاة، ولا يعرف شيء يخص النساء في هذا الباب، فالأصل أن النساء داخلات في خطاب الرجال، حتى في هذه السنة وهي المجافاة بين الأعضاء في السجود. Donc, cette sunna, le fait d'écarter les bras, des flancs, des côtes, les cuisses du ventre et les cuisses des jambes, c'est une sunna qui vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Même si certains juristes ont émis un avis disant que la femme ne doit pas le faire.
par rapport au fait que la femme doit garder une certaine pudeur et doit cacher ses formes, etc. Elle, au contraire, ils disent qu'elle doit se recroqueviller sur elle-même et ne pas écarter ses membres. Sauf que, lorsqu'on recherche et qu'on approfondit la question, on trouve un hadith dans Sahih Bukhari dans lequel il est rapporté que Umm Darda, radhiyallahu anha, avait la même assise que les hommes lors de la prière. Avait la même assise que les hommes lors de la prière. Et Umm Darda était quelqu'un de faqiha, de versé dans la science islamique et dans la jurisprudence. Et hormis cela, il n'y a aucun texte, la vie de ces fuqaha ne repose sur aucun texte religieux, clair, stipulant que la femme ne doive pas le faire. Donc on revient dans ce cas-là à la base, qui est que les femmes sont, au même titre que les hommes, concernées par les recommandations, les obligations, et etc. etc. La base, c'est que elles aussi sont concernées, sauf s'il y a une preuve, un texte clair, disant que la femme se trouve dans une situation spécifique et qu'elle n'est pas concernée par ce qui a concerné les hommes. Mais il faut un texte pour cela. الثامنة رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. رفع الذراعين عن الأرض حين السجود لما فيه من مشابهة الكلب. لما فيه من مشابهة الكلب. وقد جاء النهي عنه وعن افتراش كافتراش السبوع. فرفع الذراعين عن الأرض حين السجود يقول الشيخ رحمه الله إنه سنة ولو قيل بوجوبه لكان وجها قويا. لكان وجها قويا. La huitième sunna mentionnée par l'auteur rahimahullah ta'ala, le fait de surélever ses bras par rapport au sol lors de la prosternation. Donc on a dit al-mujafat, le fait d'écarter ses bras de ses côtes, mais on a aussi le fait de garder ses bras élevés par rapport au sol. Autrement dit, de ne pas les coller au sol, comme le fait le chien, d'accord, ou les fauves, ou de les rapprocher trop près du sol. Non, au contraire, de les surélever par rapport au sol. Ça, c'est une sunna. Comme il a été rapporté, donc, l'interdiction par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a interdit de faire cela comme le feraient certains fauves ou certains animaux tels que le chien. Non. Donc le cheikh ici Ibn Baz, ta'ala, voit que c'est une sunna. Et il dit le cheikh Abdel Karim, si certains disent que c'est même obligatoire, eh bien c'est un avis qui serait fort aussi. Qui serait fort aussi le fait que ce soit pas une sunna mais même une obligation. ثم قال وهل يلزم تاركه سجود السهو. هل يلزم تارك يعني الرفع الذراعين من الأرض هل يجب عليه سجود السهو؟ الجواب أننا لو أدخلناه في الواجبات، لو أدخلنا هذا الفعل من الواجبات لقلنا من ترك رفع الذراعين يلزمه سجود السهو، لكنه أي الافتراش كافتراش السبع فعل لمحظور وليس بترك لواجب فيعفى فيه عن السهو والجهل وما أشبه ذلك. لكن يبقى أن من خالف النص وفعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو معرض نفسه للإثم. Donc, disons-nous par conséquent que celui qui collerait donc ses bras au sol lorsqu'il est prosterné, comme beaucoup le font également, est-ce que nous disons qu'il doit faire une prosternation de sahou, d'inattention? Eh bien la réponse, elle est, si on considère que c'est une obligation, comme pourraient le dire certains parmi les gens de science, eh bien dans ce cas-là, nous dirons qu'il doit faire sujoud sahou. Mais si nous disons, et ce qui est correct,
c'est que ce n'est pas une obligation, d'accord? Mais celui qui fait cela, il aura commis quelque chose de répréhensible, mais il n'aura pas commis un interdit en soi. Il n'aura pas délaissé une obligation. Il n'aura pas délaissé une obligation. Donc diront, pardon, que il sera toléré, cela sera toléré de sa part, comme celui qui est ignorant ou autre. D'accord? Mais il restera quand même le fait que s'il n'est pas ignorant, il aura contredit un texte. Il aura contredit un texte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a interdit de se prosterner de cette manière-là. D'accord? Donc, nous dirons quand même, malgré ça, qu'il s'expose quand même peut-être à un péché. Qu'il s'expose quand même, qu'il prend le risque, d'avoir commis un péché. D'accord? Et comme nous disons toujours, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdit une chose, nous interdit une chose, le musulman ne se pose pas la question à savoir si c'est une interdiction qui relève du tahrim, de l'interdiction, ou qui relève plus de al-karaha, la détestation. On n'a pas à se poser ce genre de questions. Du moment où le texte te dit que le prophète il a interdit ceci et cela, comme lorsqu'il a interdit le qaza', vous connaissez le qaza' par rapport à la coupe de cheveux. Beaucoup de gens te posent la question, mais c'est détestable ou c'est interdit? Est-ce que les compagnons, radiyallahu anhum, lorsque le prophète leur interdisait des choses, est-ce qu'ils lui posaient ce genre de questions-là? Est-ce qu'ils lui disaient, Ya Rasulullah, est-ce que c'est détestable ou c'est complètement interdit? Parce que si c'est juste détestable, ma'alish. Hein? Je suis chez le coiffeur et je me régale, je me lâche. Jaïd? Ou carrément, certains vont plus loin. On dit, non mais vous abusez. Vous croyez vraiment qu'on va aller en enfer à cause d'un dégradé? À cause d'une démarcation? À cause d'un coup de rasoir comme ça, un trait ici, pour faire style? Vous croyez vraiment qu'on va aller en enfer pour ça? Donc eux, ils sont allés jusqu'à, non seulement, pire que poser la question à savoir si c'est détestable ou pas, mais ils considèrent cela comme étant quelque chose de futile. Alors que le prophète, il a interdit, alayhi salatu wassalam. Mais ces gens-là ont oublié que cet acte-là, le fait qu'ils aient commis cette interdiction, ou même cette détestation, aurait pu ou peut faire qu'ils soient parmi les gens de Al-A'raf. Et qu'ils auraient aimé ce jour-là, quand ils seront dans Al-A'raf, ils auraient aimé avoir juste une seule hasanat en plus pour pouvoir entrer au paradis. Et cette hasana aurait pu être le fait qu'ils aient délaissé cette coupe, ce dégradé pour Allah tabarak wa ta'ala, et qu'Allah leur donne une hasana qui les aurait sauvés ce jour-là de l'A'raf. L'A'raf, vous savez c'est quoi l'A'raf? Voilà, l'A'raf. C'est quand on sera devant le Seigneur avec la balance et Non. il posera les bonnes actions. Non, ça c'est un moment. C'est pas un moment l'A'raf. C'est quoi? C'est un mur qui est surélevé. D'accord, donc déjà c'est un endroit. C'est ça? Oui, enfin, C'est un mur, c'est quoi un mur? C'est un endroit, un mur. Donc, c'est un endroit. Al-A'raf is makan. Bayn al-Jannah wa nar. C'est un endroit se trouvant entre le paradis et l'enfer. Al-A'raf. Donc il y aura ce mur-là, élevé, et les gens de l'A'raf seront sur ce mur-là. Ils verront qui sur ce mur? Suleiman. Et aussi les gens de l'enfer et les gens du paradis. Il y aura une conversation entre eux. Il y aura un dialogue entre eux. Jaïd? Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils soient à cet endroit-là? Pourquoi ils ne sont pas au paradis ni en enfer? C'est à la limite de la balance. Ouais. C'était à la limite. Ça veut dire quoi à la limite? Et il manquait un peu de hasanat. Ils avaient plus de sayyat et la balance, elle est. Donc ils ont plus de sayyat que de hasanat? Non, ils sont pas plus. Ils sont à la limite, tu sais. Et il y en a qui iront au paradis, puisqu'ils auront la hasanat supplémentaire. Et Ceux qui sont au paradis ne sont pas des gens de l'Araf, ils sont au paradis. Ceux des gens de l'enfer sont les gens de l'enfer.
ne sont pas des gens de l'Araf. Les gens de l'Araf, ils ont une particularité que les autres n'ont pas. C'est quoi? C'est quand ils sont à l'égalité. Voilà, à égalité. Ils ont autant de hasanat que de sayyi'at. Le poids de leurs hasanat est égal au poids de leurs sayyi'at. Ce jour-là, je vous garantis qu'ils auront bien aimé ne pas faire de dégradé. Qu'ils auront bien aimé ne pas se prosterner comme le chien ou écarter leurs bras de leurs côtes et les jambes de leur ventre, etc. lors de la prosternation. Ils auraient bien aimé ne pas dire « Ah, mais allez, c'est rien ça. C'est ça qui va me faire un trou en enfer. » Ah, vous abusez, vous. Vous exagérez. La Palestine, elle a attaqué, elle essayait ça, et vous parlez encore de dégradé. Vous voyez? Wallahi, il vaut mieux quelqu'un qui dise moi je sais que c'est haram, je sais que c'est haram, je sais que c'est pas bien, je sais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, mais Allah ghalib, je suis faible. C'est mieux quelqu'un comme ça, wallah c'est mieux. Allah ghalib, je suis faible. Qu'Allah il me guide, je veux le, Inch'Allah plus tard quand j'aurai la foi plus forte, eh bien je le ferai. Mais qu'il minimise les interdits du prophète ou qu'il minimise les obligations, les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est grave. Ça c'est grave. Jaïd. Donc ça pour dire également qu'il ne faut minimiser aucune bonne action. Aucune bonne action. Que ce soit un sourire, un salam que tu passes à ton frère. Quand tu croises ton frère musulman, même si tu ne le connais pas, passe le salam avec un sourire. Tu ne sais pas. Car il se peut que ce salam-là, avec ce sourire-là, eh bien, tu es sauvé de faire partie des gens de l'Araf. Alhamdulillah. Donc ils vont entrer en dernier au paradis. Aussi leur destination, c'est le paradis. Allah Jalla wa Ala, de par sa grâce et de par sa rahma, sa clémence, il les fera entrer au paradis quand même, à la fin. Mais ils entreront en dernier, à la fin. طيب. Alhamdulillah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. On va s'arrêter là. Et on reprendra après une courte pause, le temps de boire un petit qahwa. بارك الله فيكم والعلم عند الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم.